peacemakers of Christo. இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, விடுதலை பயணம் 13வது அதிகாரம் 21, 22, 16வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது எகிப்து மக்களை பார்க்கின்றோம். எகிப்துல இஸ்ராயல் மக்கள் அடிமையாக்கப்பட்டு அவர்களை கொடும் அவதிக்கு உள்ளாக்கினவர்கள் எகிப்தியர்கள். இஸ்ராயல் மக்கள் அங்கிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று ஒரு பிரயாணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள். My dear brothers and sisters, in the book of Exodus, chapter 13 verses 21 to 22, chapter 16 verse 4, we see the people of Israel were under the slavery of Egyptians. The Egyptians persecuted them, tortured them, they were cruel to them, they were showing an adamant heart. They did not feed them properly, they did not treat them properly, they were under the slavery, they suffered a lot, they could not come out of Egypt. இந்த பிள்ளைகள் எங்களுடைய எதிர்காலங்கள் அவ்வளவுதான், எங்களுடைய வாழ்க்கை அவ்வளவுதான், என்னுடைய வம்சங்கள் அவ்வளவுதான், நம்ம இங்கேயே அடிமைகளாக கடக்க போகிறோம் என்று நினைத்தார்கள். Those children of the people of Israel thought that our life is ended here, our generation will suffer here, our future is here, we will be always slaves under these people, we will be always put into trouble, and these hard-hearted people will kill us all the time. These were the thoughts of the people of Israel. தெய்வ பிள்ளைகளே, இன்னைக்கு நீயும் வாழ்க்கையில எண்ணிக்கொண்டிருக்கலாம், என் எதிர்காலம் இவ்வளவுதான், என்னுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவுதான், என் பிள்ளைகள் வாழ்க்கை இவ்வளவுதான், என்னுடைய சொத்து இவ்வளவுதான், என்னுடைய நஷ்டம் இவ்வளவுதான், எனக்கு எழவே முடியாது, என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு, என் வாழ்க்கை அழிஞ்சு போச்சு, இந்த வாழ்க்கையில இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருந்துட்டு நான் சாக போறேன், இந்த நோய் இவ்வளவுதான் என்னை கொன்றுவிடும், இந்த கடன் என்னை கொன்றுவிடும், இந்த நபர் என்னை கொன்று விடுவான், இந்த பிரச்சனை என்னை கொன்று விடுவோம், இந்த கேஸ் என்னை கொன்று விடுவோம் என்று நீ நினைக்கலாம். மகனே மகளே, நீ நினைக்கலாம். You may think that this sickness will kill me, my future is ended, my future is this, my life is spoiled, my life is destroyed, and I have this debt will kill me, this case will kill me, this problem will kill me, the enemy will kill me, the diseases will kill me, my failure will kill me. This may be your thoughts, and you may be pondering over these things only. My dear brothers and sisters, never worry. The people of Israel also thought the same. The life is going to be ended, they thought. The Lord rose Moses to fight for them. The Lord came with a mighty power. The Lord rose there to rescue the people. தேவனாகிய கர்த்தர் எழுந்தார், வல்லமையோடு எழுந்தார். அந்த வல்லமையினால் மோயிசனை நிரப்பினார், யுத்த வீரனாக ஆக்கினார். மோயிசன் சண்டையிட்டார். The spiritual war was there. ஆத்மீக யுத்தம் நடந்தது. யார் ஜெயிச்சா? கடவுள் ஜெயித்தார். அதனால கடவுள் உனக்காக யுத்தம் செய்ய போகிறார், யுத்தம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார், யுத்தம் செய்து விட்டார். நீ வெற்றி அடைந்து விட்டாய். The Lord is going to fight for you. He has fought for you. The fight is over for you. God has granted you victory, my dear child. God has granted you mighty victory. You are leading a victorious life right now. You are going to lead a victorious life right now. You will prosper. நீ செழுமை அடைவாய், நீ வளருவாய், வாழ்வாய். நீ என்னாலும் தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே நீ வாழ்வாய். அன்றைய நாளிலே God protected them with the pillar of fire and the pillar of cloud. கடவுள் மேக சம்பத்தினாலும் நெருப்பின் சம்பத்தினாலும் அந்த பிள்ளைகளை காத்து வந்தார். அதே போல the Lord is promising you
The Lord is promising you, and Father David is prophesying you that you will be protected with the pillar of cloud, with the pillar of blessings, with the pillar of fire, with the pillar of angels, and you will be protected, you will be rescued, you will see prosperous, you will see prosperity, you will see prosperous future in your life. My dear என் தெய்வ பிள்ளைகளே, இன்று கடவுளுடைய நாமத்தின் நிமித்தம் ஃபார் டேவிட் உங்களுக்கு அறிக்கையிடுகிறேன், தீர்க்க தரிசனம் மொழிக்கிறேன். என்னவென்றால் நீ வாழ்வாய். ஆண்டவராகிய கடவுள் யெகோவா தேவன், இயேசு ராஜா, பரிசுத்த ஆவி மேக சம்பத்தினாலும் அக்னி சம்பத்தினாலும் உங்களை என்னாலும் காக்க போகின்றார். அவர் தன்னுடைய அருளையும் கிருபையையும் வல்லமையையும் உங்கள் மேலே ஊற்றப் போகிறார். நீ வாழ்வாய், வளர்வாய், மகிழ்வாய், செழிப்பாய். எல்லா துதிகன மகிமையும் ஆண்டவருக்கே என்று அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். திருசிலுவை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். தந்தை ஆசீர்வாதத்தின் திருசிலுவை. திருசிலுவை உனக்கும் உன் குடும்பத்திற்கும் வெளிச்சமாய் இருக்கிறது. நரக சர்ப்பம் உனக்கு அதிபதியாக வேண்டாம். சாத்தானே அப்பாலே போ. அபத்தங்களை இப்பிள்ளைகளுக்கு போதிக்காதே. நீ கொடுப்பது தீது, நீயே அந்த நஞ்சை உட்கொள். நற்கருணை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். எல்லாம் அல்ல இறைவன், தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதித்து வல்லமையான கரத்தினால் வழி நடத்தி காத்தருள்வாராக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 2:30 மணியிலிருந்து 4:30 மணி வரைக்கும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு கருத்துக்களுக்காகவும் நேர்த்தி திருப்பலி, மரித்த ஆத்துமாக்களுக்காக திருப்பலி, மாசில்லா குழந்தைகளுக்காக திருப்பலி, கிரகோரியன் திருப்பலி மற்றும் சிறப்பு திருப்பலி, நவநாள் திருப்பலியை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுடைய நீண்ட நாள் கருத்துக்களுக்காக, உங்களுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்களுக்காக நேர்த்தி திருப்பலியை அர்ப்பணிக்கின்றோம். 3 திருப்பலி, 5 திருப்பலி, 7 திருப்பலி, 9 திருப்பலி, 12 திருப்பலி, 21 திருப்பலி, 30 திருப்பலி, 33 திருப்பலி என்று அர்ப்பணிக்கின்றோம். உங்களுடைய கருத்துக்களை தயவு செய்து கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்கள். உங்களுடைய எந்த கருத்துக்களுக்காகவும் தெய்வ பிள்ளைகளை, ஒரே குருவானவர் 2 மணி நேரம் ஆண்டவரோடு அமர்ந்து கொண்டு ஆண்டவரை உணர்ந்து கொண்டு ஆண்டவரிடம் பரிந்து பேசுகிறார் என்றால் உங்களுக்கு எவ்வளவு அற்புதங்கள் நடக்கும். பேரை சொல்லி சொல்லி ஜெபிக்கிறார் என்றால் எவ்வளவு அற்புதங்கள் நடக்கும் என்பதை நீங்களே சிந்தித்து பாருங்கள். கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய திருப்பலி கருத்துக்களை அனுப்புங்கள். அதே நம்பருக்கு ரூபாய் 100 ஒரு திருப்பலிக்கு. உங்களுக்கு எத்தனை திருப்பலி வேண்டும் என்றால் அத்தனை திருப்பலியை அர்ப்பணிக்கலாம் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதிசய எண்ணெய், நரம்பு பிரச்சனைகள், சுவாச பிரச்சனைகள், ஆஸ்மா, மூச்சிரைப்பு, எலும்பு வலி, தசை வலி, தலைவலி, உடல் உஷ்ணத்தை அனைத்திற்கும் ஒரு 10லிருந்து 20 சொட்டு எடுத்து நல்லா உரசி தேய்ச்சிங்கன்னா உடனே அந்த வலிகள் மாயமாகிவிடும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதனால தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த அதிசய எண்ணெயை நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்துங்கள். இது தேங்காய் எண்ணெயோ மற்ற எண்ணெயோ கிடையாது. இது ஒரு மூலிகை எண்ணெய், தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணெய். இதை வாங்கி பயன்படுத்தும்படியாக அன்போடு வேண்டுகின்றோம். கருணை எண்ணெய், தோள்பட்டை வலி, கழுத்து வலி, இடுப்பு வலி, கால் வலி, மூட்டு வலி, தலைவலி, தசைப்பிடிப்பு, பக்கவாதம், முடக்குவாதம், மூட்டுவாதத்திற்கு 10லிருந்து 20 சொட்டு வாங்கி எடுத்து நன்றாக தேய்த்தால் எல்லா வலிகளும் 5லிருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ள மாயமாகிவிடும் தெய்வ பிள்ளைகளே. அதனால இதையும் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்துங்கள். தேவன் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார் என்று நாங்கள் விசுவசித்து இதை உங்களுக்கு கொடுக்கின்றோம். அற்புதங்கள் நிச்சயம் நடக்கும். இரத்தத்தின் விடுதலை ஜெப புத்தகம், எல்லா செய்வினை, மாய மந்திர கட்டுகள், குடும்ப கட்டுகள், தொழில் கட்டுகள், தகடு, தாயத்து, நோய் கட்டுகளிலிருந்து, தொழில் கட்டிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிற வல்லமையான ஜெபம். இது 120 வருடம் பழமையானது. அந்த காலத்தில் நம்முடைய மூதாதையர்கள் அந்தோனியா தகடு, ஜார்ஜியா தகடு செய்வதற்கு பயன்படுத்திய உன்னத ஜெபங்கள் உடையவை. இதையும் நீங்கள் வாங்கி உங்களுடைய குடும்ப நலனுக்காக பயன்படுத்தும்படியாக அன்போடு வேண்டுகின்றோம். மற்றுமாக அந்தோனியா தகடு, ஜார்ஜியா தகடு செய்து கொடுக்கிறோம் தெய்வ பிள்ளைகளே. அதையும்
உங்களுடைய குடும்ப நலனுக்காகவும் தொழில் நலனுக்காகவும் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தலாம் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றுமாக இந்த யூடியூப் சேனல் ஜீசஸ் டிவி ஃபாதர் டேவிட், இந்த சேனலை தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இதை ஷேர் பண்ணுங்க, உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல வைங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வைங்க. தேவன் உங்களை மகிமையாக வழி நடத்துவார். மற்றுமாக உங்களுடைய பழைய துணி, பத்தாத துணி, பயன்படுத்தாத துணியை எங்களுடைய ஏழை எளிய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் தாராளமாக அனுப்பலாம் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். God bless you all. Praise the Lord. Hallelujah.